ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਟ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਲਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ। ਹੁਣ ਕਰੋ MBBS ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3.5 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਨਾਲ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਘੋੜੇਵਾਲਾ ਚੌਕ, ਬਠਿੰਡਾ। सत श्री अकाल जी। उड़ान न्यूज़ 24 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं वीरपाल। दोस्तों अज का साडा वीडियो बनाने का मकसद कोई खास हैगा ही। असी बैठे हाँ पिंड जोधपुर पाखर दे विच, जिथे कि एक मजदूर वालों खुदकुशी कर ली गई है। इसका कारण की है कि सरकारां जिहड़ियां हैगियां इन्हां वल जिहड़े हैगे किसानां जां मजदूरां वल ध्यान नहीं दे रही, जिस करके आपां अज दी ला लईए कि इस तो पहलां भी अजिहे केस बहुत सामने आए ने जो कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं करजे की मार हेठ आके। ते अजिहे ही मजदूर ने पिंड जोधपुर पाखर दे जिन्हां ने कि पिछले दिन ही खुदकुशी कर ली, ट्रेन दे हेठ आके अपनी जीवन लीला जिहड़ी समाप्त कर ली है। अज असीं उन्हां दे परिवार दे विच बैठे हाँ, उन्हां नाल आपां करदे हाँ गलबात की कारण सी कि उन्हां नूं इह कदम चुकना पिया। सत श्री अकाल जी। जी कर्जा देना सी जी, तैनूं पता कर्जे दे करना हो कर लिया उन्हें ते कहाँ टेंशन ले गया। टेंशन है बस सानूं पता नहीं लगा कि किन्ने बच्चे ने तुहाडे? 5 है जी बच्चे मेरे, 5 है, 2 बेटे है, 3 गुड्डियां जी मेरे जी। हाँ ते कर्जा देना सी जी, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ करके हो गया। टेंशन ही ले गया। कर्जा की तुसी कोई जमीन ठेके ले जा इसे ठेके जा की कारण सी? दिहाड़ी दप्पे ते जांदी सी जी असीं तां जी। हाँ दिहाड़ी करती सी जी, कर्जा लिया नहीं फिर ऐसे करके टेंशन ले गया जी वो जी। हाँ आ गल्लां होईयां जी बस जी। की तुहानूं दस्सिया नहीं उन्होंने पहलां तुहाडे नाल गलबात कीती? कोई कुछ नहीं कीता जी, साडे नाल कोई गल नहीं कीती जी, टेंशन ही ले गया जी घेर बस। हाँ पहलां कदे तुहानूं कोई पता लग्या होवे भी परेशानी दे विच ना? कुछ नहीं करया जी पहलां तां बस यही गल नहीं। हुण टेंशन बड़ा ले गया सी जी, के लगती है गया कर्जा दित्ता नहीं गया, फिर मोड़ा नहीं गया जी। तैनूं पता ही है दिहाड़ियां दप्पे ने कित्थे रहिंदा जी, फिर तैनूं पता इसे करके हो गया बस। किन्ने बेटी किन्नियां बेटियां सीगियां? किन्ने कदों विआह कीता सीगा तुसीं उन्हां दा? ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ? ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ 3-4 ਲੱਖ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਦਿਹਾੜੀ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। जोधपुर पाखर दे विच अजिहे केस अजिहे कई केस सामने आ चुके ने जिहदे विच कि आर्थिक तंगी दे चलदियां जां फिर एक करजे दी मार ना चलदियां होया जिहड़े नौजवान है अपनी जीवन तो जिहड़े अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके ने। अजिहे ही परिवार दे विच असीं खड़े आ। जोधपुर पाखर दा परिवार हैगा वो जिन्हां दा नौजवान एक पुੱਤ करजे की मार ना चलते हुए जिहड़ा अपनी जीवन लीला समाप्त करके अपनी जिहड़ी खुदकुशी करके परिवार दे नालों सदा लई विछड़ गया। वो परिवार दे की दुख होणगे है ना। ते जिहड़ा हैगा सरकारां जिथे आपां देख लईए दिल्ली दे विच जिहड़े हैगे संघर्ष चल रहा किसानां दा, इसे संघर्ष दे चलदियां किन्नियां जानां जिहड़ियां अणगिनत जिहड़ियां जानां हैगियां, सैकड़े जिहड़े किसान हैगे अपनी जानां दे चुके ने। पर जे हुण आपां देख लईए तां केंद्र ने भावें कि ऐलान कर दिता कि जिहड़े कानून रद्द करन दा, पर इस तो पहला जिहड़े नौजवान है, जिहड़े किसान है, जिहड़े मजदूर है अपनी जानां गवा चुके आ, उन्हां ते एक सरकार ते एक वड्डा सवाल उठदा है कि उन्हां लई सरकार की कर रही है। असीं उन्हां दे परिवार नाल अज खड़े आ, करदे आ उन्हां दे नाल गलबात। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। की नाम सी तुहाडे बेटे दा? हाँ जसपाल सिंह सीगा जी, जसपाल सिंह सन उर्फ जगविंदर। की कारण होया? कारण करजे दा सी जी, फसल खेतियां मंदा रहिंदा रहा ते ठेके ठूके दे नाल बाहण लैंदा रहा, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ आए साल टोटा ही पैंदा रहा, टोटा ही पैंदा रहा। ਉਹਦੇ पूरे ही ना घर पूरा ना होया, हानी सार नूं कुछ आह
ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਉੜ੍ਹਤੀਏ ਘੱਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈ ਕਰਦਾ, ਬੈ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ, ਰੇਹ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤੰਗੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6-7 ਕਿੱਲੇ ਆ। 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਇੱਕ ਆਪ ਆ ਮੈਂ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁੜੀਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਗੁੜੀਆ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ, 16ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ, ਮੁੰਡਾ 13 ਸਾਲ ਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਗੂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰੀਆਂ, ਤੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨੋਸਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਵਾਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ? ਬਸ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬਾਣ ਨਾਲ ਟੋਟਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਘਰ ਦਾ ਬਾਣ 2 ਕਿੱਲੇ ਸੀ, ਜੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ 20,000 ਕਿੱਲੇ ਮਗਰੀ ਟੋਟਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਏ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੀ ਗਿਆ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਪਈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ 90 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮਿਲੂ, ਉਹਨੂੰ 100 ਦੀ ਮਿਲੂ, ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਜਾਊ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਬਹੁਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੜੇ ਉਗਣ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਰੁਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਹੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਘਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਤਖਤੇ ਪੱਟੇ ਪੁੱਟੇ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਾ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਾ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਹੈਗਾ।
ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਹੀ ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਾਣਚੱਕ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੋਢੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਹੋਊ 60-65 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ? ਕਿਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਲ ਨੱਠ ਕਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਭੀ ਜੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕਿੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। 4 ਭਰਾਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ? ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁੰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੁਛ? ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ? ਸਾਡਾ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ। 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ? ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਜਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਇਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ, ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਸਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਆਹ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 1.25 ਕਿੱਲਾ ਸੀ। 1.25 ਨਾ ਮੇਰੇ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਮਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤ ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਇਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਮੀਨੀ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੈਣ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੈ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਦੂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਸੀ? ਛੋਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ? ਅੱਗੂ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲੀ? ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਵੇ, ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਘਰੋਂ ਵਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ,
ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਪੇਕੇ ਗਈ ਉਹ ਪੇਕੇ ਵਾਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਢਿੱਲਾ ਮਿਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜੀ ਮਾਨੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਂਗੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ ਘਰੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਦੈਂਤ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਫ ਹੋਇਆਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਚੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦੇ ਵਿਲਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਾਹ ਉੱਗ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਵਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਆ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਜਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ ਨਰਮੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜੀ ਮਸਾਂ ਹੀ 20 ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ? ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ। ਕਿੰਨਾ ਬਾਣ ਵੀ? 6 ਕਨਾਲਾਂ ਕਿੱਲਾ ਬਾਹਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।
ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁੱਡੀ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਵੜਿਆ 6 ਵਜੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਚਿੱਪ ਲਿਆਇਆ, ਰੇਡੂਆ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਬਮਾਇਲ ਲਿਆਇਆ, ਚਿੱਪ ਜੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਮਾਸੀ ਕੇ ਬਾਗ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਗੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। 2:30 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਚਿੱਪ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੀ। ਉਹ ਚਿੱਪ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਪਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਨਾ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ? ਨਾ, ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਮਾਈ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ? 3। ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਇਹ 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, 2 ਬੀਬੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ? ਪੜਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ। ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਖੇਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 1 ਗੋਲੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੜਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੌਰੇ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਡਰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਪਿਆਤੀ ਸੀ, ਰਲ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਪਿਆ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਈ ਆਹ ਗੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 1 ਤੜਕੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ, ਮੰਗ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜੇ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਆ ਘਰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾफ़ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮਾफ़ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਾੜ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ ਦੇ ਜੀ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 15-18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ नहीं ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡਾਂਗੇ, MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਜੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਗਲ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਨੀ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਅਦੇ ਫੋਕੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੰਡ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ, DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਸਹਿਮਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵਾਅਦੇ ਪਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਹੋ ਜੂਗਾ, 12 ਲੱਖ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 18 ਲੱਖ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਖੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਤੇ
ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।